विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् श्री श्रीनिवासं शेषाद्रिवासं गोविन्दाय नमः श्री वेंकटेशं गोपालाय नमः श्री वेंकटेशं ॐ तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादु स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽद्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं वृषदाज्यम् पशोगुस्तागुश्चक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः अर्चः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनु यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असनुवसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ तच्छय्योरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 वेङ्कटरमणा सङ्कटहरणा वेङ्कटरमणा वेङ्कटरमणा सङ्कटहरणा वेङ्कटरमणा सङ्कटहरणा. ఇల్లు ఎందుకు పునీతం అవుతుందంటే మహాత్ములు ఇంటికొచ్చి నడిచినప్పుడు వారి పాదములకు ఉన్న రేణువులు ఇంట్లో పడతాయి. ఆ పాద రేణువు ఇంట్లో పడిన కారణం చేత ఇల్లు ఏ కారణం వల్ల అభ్యున్నతిలోకి వెళ్ళటలేదో ఆ ప్రతిబంధకాన్ని అది తొలగించగలిగిన శక్తి పొంది ఉంటుంది. తీర్థమునందు మజ్జనము చేసి వచ్చిన వాడి పాదములకు కూడా అటువంటి శక్తి ఉంటుంది. అందుకే తీర్థయాత్ర చేసి వచ్చాడు అంటే తీర్థమునందు మజ్జనము చేసి వచ్చాడు. ఆయన పాదములకు నమస్కరిస్తారు. మీరింత మంచి పని చేశారు ప్రయత్నపూర్వకంగా, ఆ గౌరవాన్ని వెలిబుచ్చడానికి పుష్పహారం వేస్తారు. వేసి పాదములకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. ఈ తీర్థం ఎక్కడున్నదో అది అత్యంత శక్తివంతం. భారతదేశం మొత్తం మీద అత్యంత శక్తివంతమైన తీర్థము ఒక్కటే ఒక్కటి. ఇక దానితో పోల్చడానికి మాత్రం ఇక ఏదీ సరిపోదు. భారతదేశం మొత్తం మీద అద్భుతమైన తీర్థము మణికర్ణికా తీర్థము. గంగానదిలో ఉన్నటువంటి మణికర్ణికా తీర్థంలో మధ్యాహ్నం ఖచ్చితంగా 12 గంటలకి స్నానం చేసి మణికర్ణికా అష్టకం చెయ్యాలి. ఇలా ఎవరు స్నానం చేస్తున్నారని చూడడానికి దేవతలు నిలబడతారట అక్కడ. అంత గొప్పది. మధ్యాహ్నే మణికర్ణికా స్నపనజం నవక్తం పుణ్యం నవక్తుం అంటారు శంకరాచార్యుల వారు. అసలు నేను ఆ పుణ్యం గురించి మాట్లాడలేను అంటారు. అంత గొప్పది మణికర్ణికా స్నానం. వెంకటాచల క్షేత్రమునందు 66 కోట్ల తీర్థములున్నాయి. అసలు వెంకటాచలము యొక్క శక్తి అది. వెంకటాచలమునకు శక్తి 2 కారణముల చేత ఉంది. ఒకటి పర్వతము తీర్థములు, 2 ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపము. ఆ పర్వతము దాని యందున్నటువంటి తీర్థములు అత్యంత శక్తివంతములు. 66 కోట్ల తీర్థములు వెంకటాచలమందున్నవి. స్కందం మీరు పరిశీలిస్తే మీకు అందులో కనపడతాయి వివరాలు.
66 కోట్ల తీర్థములు. 66 కోట్ల తీర్థముల యందు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకుని స్నానం చెయ్యడమే అసంభవం కనుక, అథవా 1008 తీర్థములను గుర్తుపట్టి పేరు తెలుసుకుని స్నానం చెయ్యవచ్చు. 1008 తీర్థములలో స్నానము చెయ్యలేకపోతే 108 తీర్థములున్నాయి. వాటి యందు ఎవరు స్నానము చేస్తారో వారు ధర్మమునందు విశేషమైన అనురక్తిని పొందుతారు అని. ఆ 108 తీర్థాలలో ఎవరు స్నానం చేస్తాడో వాడికి జీవితంలో ఎప్పుడూ ధర్మం 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 అదే పట్టుకుంటుంది, ఒంటిని బుద్ధిని అది పట్టుకుంటుంది. దాని చేత వాడు చాలా గొప్ప స్థితిని పొందుతాడు. 108 తీర్థముల యందు స్నానం చెయ్యలేకపోతే కలియుగంలో వెంకటాచల క్షేత్రం ఇచ్చేటటువంటి గొప్ప కానుకేమిటో తెలుసా అండి? 6 తీర్థములు. ఈ 6 తీర్థముల యందు స్నానం ఎవరైనా చెయ్యగలిగితే వారికి మోక్షం ఇచ్చి తీరుతాను అని శాసనం. ఆ 6 తీర్థములే మొట్టమొదటిది స్వామి పుష్కరిణి, పాప వినాశనము, ఆకాశగంగ, పాండవ తీర్థము, తుంబుర తీర్థము, కుమారధార. ఈ 6 తీర్థములు సాక్షాత్తు మోక్షము నీయగలవు. అందున తుంబురు తీర్థం దగ్గరికి సాక్షాత్ అగస్త్య మహర్షి వచ్చి కూర్చుని ప్రవచనం చేస్తుండేవారు శిష్యులకి రావి చెట్టు కింద. అగస్త్యుడంటే సామాన్యమైనటువంటి మహర్షి కారు. అటువంటి అగస్త్యుడు కూడా సేవించాడు తుంబురు తీర్థాన్ని. అంత గొప్ప తీర్థం తుంబురు తీర్థం. అటువంటి తుంబురు తీర్థంలో వృషభాసురుడు స్నానం చేస్తుండేవాడు ఎప్పుడు, ప్రతినిత్యం. కానీ అసురయోనికి ఉన్నటువంటి లక్షణం ఆయనకున్నటువంటి రాజసిక తామసిక వ్యగ్రత పోలేదు. అపారమైన భక్తి తత్పరుడు. అధోముఖ నృసింహశాల గ్రామాన్ని అర్చన చేశాడు. పూజ యందు వ్యగ్రత అన్న మాట ఎక్కడుంటుందంటే రాక్షస భక్తిలో. పూజ అంతా పూర్తి చేసిన తర్వాత తన శిరస్సుని ఖండించేవాడు. ఖండించి ఆ శిరస్సుని పూజాపుష్పంగా మంత్రపుష్పంగా అక్కడ ఉంచేవాడు. ఆ నృసింహశాల గ్రామం యొక్క అనుగ్రహం చేత మళ్ళీ తల వచ్చి కంఠస్థానమునందు నిలబడుతుండేది. రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న తేజస్సుతో ఋషులందరినీ బాధ పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. నరసింహస్వామి వారి యొక్క ఆరాధన, నృసింహస్వామి వారి యొక్క వైభవము అంతింత కాదు. ఎందుకంటే షట్కాలముల యందు పూజ ఉన్నవాడు పరమశివుడు ఒక్కడే. ప్రత్యేకించి ప్రదోష వేళలో శివాలయానికి వెడతారు తప్ప ఇతరమైన ఆలయాలకు వెళ్ళరు. ఎందుకంటే దేవతలందరూ కూడా శివస్థానమునందే ఉంటారు. అందుకే ప్రదోష వేళలో ఇతర ఆలయాలకి దర్శనానికి వెళ్ళరు. కానీ ప్రదోష వేళలో కూడా వెళ్ళగలిగినటువంటి విష్ణు స్వరూపానికి సంబంధించిన దేవాలయం ఒక్క నృసింహ దేవాలయమే. ఎందుకంటే షట్కాలముల యందు దర్శనం చేయడానికి యోగ్యత పొందినటువంటి దేవాలయం నృసింహాలయం. ఆయన ఉపాసన అంత గొప్పది, నృసింహోపాసన. అంత గొప్ప ఉపాసన చేస్తున్నాడు, వ్యగ్రతతో కూడినటువంటి పూజ చేస్తున్నాడు. దాని వలన సమకూడినటువంటి గొప్ప శక్తి చేత తపస్సులను బాధపెడుతూ ఉంటాడు. వేదము ప్రమాణము కాదంటాడు. యజ్ఞం చేసేవాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాడు, యజ్ఞభంగం చేస్తాడు. ఎక్కడ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు జరగనివ్వడు. మరి పూజ చేస్తాడు. అదే రాక్షసత్వం అంటే. రాక్షసత్వము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే తనకి ఏది తేజస్సుగా సంక్రమించిందో ఆ తేజస్సుని కేవలము తన స్వార్థమునకు మాత్రమే ఇచ్చిస్తాడు తప్ప లోకోపకారమునకు కించెత్తు కూడా ఉపయోగించడు. అటువంటి వాడికే రాక్షసుడని పేరు. అది ఏ తేజస్సు కానివ్వండి, అది శరీరములో బలముగా ఉండనివ్వండి, బుద్ధి యందు గొప్ప స్ఫురణ శక్తి కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా దేనికి ఉపయోగిస్తాడు అంటే స్వార్థమునకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాడు. కాబట్టి వృషభాసురుడు లోకకంటకుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. దేవతలు స్థితికారుడు కనుక శ్రీ మహావిష్ణువుకి విజ్ఞాపన చేశారు. ఈ వృషభాసురుడు ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కాబట్టి మీరు వృషభాసుర సంహారము చేయవలసింది. వెంకటాచల పర్వతానికి దగ్గరలో ఉంటుంది. ఆ సువర్ణముఖరీ నదికి ఇటువైపు శ్రీకాళహస్తి, అటువైపు వెంకటాచల పర్వతము. సువర్ణముఖరి అగస్త్య మహర్షి తీసుకొచ్చారు. భగీరథుడు ఉత్తరంలో గంగను ఎలా తీసుకొచ్చాడో దక్షిణంలో అగస్త్య మహర్షి తీసుకొచ్చారు. పార్వతీ కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు భూమి అంతా వంగిపోతే
పరమేశ్వరుడు అగస్త్య మహర్షిని ఒక్కరిని దక్షిణ దిక్కుకెడితే భూచక్రము నిలబడుతుందని పంపించారు. అప్పుడు ఆయన వచ్చి శ్రీకాళహస్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక పర్వత శిఖరం మీద కూర్చుని తపస్సు చేశారు. అగస్త్య శిఖరము అంటారు దాన్ని. అప్పుడు అశరీరవాణి పలికింది, ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ జీవనది లేదు, నీ తపశ్శక్తితో ఒక జీవనదిని తెమ్మంది. జీవనదిని ఇవ్వాలి అంటే బ్రహ్మగారిది అధికారం. కాబట్టి ఆయన తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమై గంగ యొక్క ఒక అంశని విడిచిపెడుతున్నాడు. అంశ ప్రవహిస్తుంది నీ వెంట, కాబట్టి నువ్వు ముందు నడు, నీ వెనక నది వస్తుందన్నారు. అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి నడిచినటువంటి మార్గంలో దిక్కులను ప్రకాశింపచేస్తూ వెళ్ళినటువంటి ప్రవాహం గనక సువర్ణముఖరి అని పేరు. సువర్ణముఖరి అన్న పేరు ఈ భూమండలంలో మీరు ఎక్కడైనా నించుని ఒకసారి స్మరించినా, సువర్ణముఖరి కానీ వెంకటాచలం కానీ ఎటున్నాయో అటు తిరిగి నమస్కారం చేసినా ఉత్తర క్షణంలో మీ పనికి ప్రతిబంధకముగా నిలబడిన పాపము దహింపబడుతుంది. అంత శక్తివంతము సువర్ణముఖరి. స్మరిస్తే చాలు, అంత శక్తివంతమన్నది. ఈ పర్వతమునకు వెంకటాచల పర్వతమని పేరు. వేం పాపం కటతే యస్మాత్ పాపదహన శక్తితః వెంకటాచలమిత్యేవా నామదేవస్తదా జగుహు. వేం అంటే సంస్కృతంలో పాపం, కట అంటే తొలగించడం. పాపమును తొలగించగలిగిన పర్వతం వెంకటేశ్వరుడు కాడు, వెంకటేశ్వరుడు. కాబట్టి వెంకటాచలము పాపములను కాల్చగలిగిన కొండ. ఆ కొండ మీద అడుగు పెడితే చాలు పాపాలు కాలిపోతాయి. పాపాలు తీసేశాను సుమా అని గుర్తు. శిరస్సు మీద ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలన్నీ ఈశ్వరుడు పుచ్చుకుంటాడు. అందుకే అంటే శుక్రవారం అండి తలనీలాలు ఇవ్వచ్చా, దీపాలు పెట్టాక ఇవ్వచ్చా అని ఉండదు. నీ పాపాలు ఇచ్చేయడానికి ఎప్పుడైతే నీకేమిటి అభ్యంతరం, పుచ్చుకునేవాడికి ఉండాలేమో కానీ. అది కళ్యాణ కట్ట, చవరశాల కాదు. తలనీలాలు ఇచ్చేస్తున్నాము అంటే పాపములను ఇచ్చేస్తున్నాము అని గుర్తు. శిఖని మాత్రం ఇచ్చేయకూడదు, శిఖ ఉంచుకోవాలి. కాబట్టి వేం పాపం కటతే అస్మాత్ పాపదహన శక్తితః వెంకటాచలమిత్యేవా నామదేవస్తదా జగుహు. అంత శక్తివంతమైన కొండయా. కలియుగంలో కేవలముగా కలిపురుషుని ఉద్ధతి చేత మనుష్యులు పాడైపోకుండా ఉండడం కోసమని ఈ పర్వతానికి ఇంత శక్తినిచ్చి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ పర్వతాన్ని ఇక్కడ అట్టెపెట్టారు. అందుకే కలియుగంలో దీనికి వెంకటాద్రి వెంకటాచలము అని పేరు. ఈ పర్వతం మీదకి ఎక్కడం అంటే జీవితంలో గొప్ప అదృష్టం. అందుకే తిరుపతి యాత్ర చేసినటువంటి వాళ్ళు వెంకటాచల పర్వతం మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు, కొండ ఎక్కేటప్పుడు తిన్నగా ఎక్కరాదు అని నిషేధం. కందమహాపురాణంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన, ఒక ప్రార్థన ఒకటి చేసి పైకెక్కాలి. అందులో మనం పర్వతాన్ని అడుగుతాం, సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు నీ మీద వెలిసి ఉన్నాడు. అటువంటి మహానుభావుడున్న ఈ కొండ పాపములను కాల్చగలిగినది. దిక్కులేక నేను కాళ్లతో మట్టుతూ నడుస్తూ నీ కొండ ఎక్కుతున్నాను. ఓ పర్వతమా, నా పాపాన్ని క్షమించు, నాకు శ్రీ మహావిష్ణు దర్శనం చేయించు, శ్రీమన్నారాయణ దర్శనం చేత నన్ను పునీతుణ్ణి చేసి నా పాపములను పట్టు అని ప్రార్థన చేసి కొండ ఎక్కాలి. అంత గొప్ప పర్వతం వెంకటాచల పర్వతం. కాబట్టి కృతే వృషాద్రిం వక్ష్యంతి త్రేతాయాం అంజనాచలం ద్వాపరే శేషశైలం తు కలౌ శ్రీవేంకటాచలం నామాని యుగభేదేన శైలాస్తాస్య భవంతి. అంత గొప్ప పర్వతం. ఆ పర్వతం మీద ఉండేటటువంటివన్నీ కూడా యోగులే, ప్రచ్ఛన్న రూపాలతో అలా ఉంటారు. అటువంటి కొండ మీద నిలబడ్డం, అటువంటి కొండ మీద శ్రీనివాసుణ్ణి, ఆ మహానుభావుణ్ణి, ఆ వెంకటేశ్వరుణ్ణి సేవించడం, ఆయనకి రకరకాల ఉత్సవాలు చేయడం జీవితంలో మహద్భాగ్య విశేషం. శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు. స్వస్తి. ఈటీవీ ప్రేక్షకుల నమస్కారం. 2015 ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ట్రిప్లెక్స్ డిటర్జెంట్ సోప్ శుభమస్తు కార్యక్రమంలో 2015లో మీ భవిష్యత్తు అనే అంశానికి స్వాగతం. ఈనాటి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో 2015 సంవత్సరంలో 12 రాసుల వారు ప్రధానంగా శుభ కార్యక్రమాల్లో అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఏ ఏ వర్ణపు దుస్తులు ధరించాలి, అలాగే ఏ రత్నాన్ని ధరిస్తే మంచి జరుగుతుంది, ఏ దైవాన్ని స్మరించాలి, శుభ కార్యక్రమాల్లో ఎటువంటి స్తోత్రము లేదా మంత్రము చదువుకోవాలి, ఇష్టదైవం, ఆరాధించవలసినటువంటి ఆరాధ్య దైవం ఎవరు, అలాగే
ఈ 2015 సంవత్సరంలో ప్రధానంగా 12 రాసుల వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమైన దానాలు ఏవేంటి, అలాగే ఆలయ దర్శనాల్లో ఏ ఆలయాన్ని సందర్శించడం ద్వారాగా ఎక్కువగా శుభం చేకూరుతుంది, అదృష్టం ఏర్పడుతుంది మొదలైనటువంటి అంశాల్ని తెలుసుకుందాం. ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం ప్రారంభ సమయంలో ఏర్పడ్డటువంటి గ్రహచక్రాన్ని పరిశీలన చేస్తే 1/1/2015 0:00:01 ప్రారంభమైనటువంటి చక్రాన్ని పరిశీలన చేస్తే కన్యా లగ్నము సంవత్సర ప్రారంభ లగ్నంగా కనపడుతుంది. కన్యా లగ్నంలో రాహుగ్రహ స్థితి, సప్తమంలో కేతువు, తృతీయస్థ శనిగ్రహ సంచారము, చతుర్థంలో సూర్యగ్రహము బుధగ్రహము, పంచమంలో కుజగ్రహము శుక్రగ్రహము, ఏకాదశ స్థానమైనటువంటి కర్కాటక రాశిలో దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి సంచరిస్తున్నారు. ఇది సంవత్సరారంభ చక్రం. ఈ చక్రాన్ని పరిశీలిస్తే విశేషం ఏమిటంటే దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఉచ్చులో ఉండి లగ్నాత్తు ఏకాదశ స్థానంలో ఉండటం ద్వారాగా జ్ఞానపరంగా, విద్యాపరంగా, విజ్ఞానపరంగా భారతీయ సాంప్రదాయబద్ధంగా చూస్తున్నటువంటి సంవత్సర ఆరంభ చక్రము విశేషమైన శుభాన్ని ప్రసాదిస్తోంది. విద్యారంగంలో భారతదేశం ఎంతో అభివృద్ధిని సాధిస్తుంది. అలాగే లగ్నంలో రాహువు ఉండటం ద్వారాగా పరిశీలనాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రజలందరూ పొందుతారు. చతుర్థంలో సూర్యుడు బుధుడు ఉండటం ద్వారా లగ్నాధిపతి బుధుడు చతుర్థ స్థానంలో సూర్య భగవానుడితో కలిసి ఉండటం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యము, అలాగే శని భగవానుడు తృతీయ స్థానంలో ఉండటం వల్ల సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్దాయము, ఏకాదశ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఈ సంవత్సరం ఉచ్చని పొంది ఉండటం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రజలంతా కూడా సంపూర్ణమైన దైవబలాన్ని పొందుతారు. లగ్నాత్తు అష్టమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుడి వల్ల మానసికంగా కొంచెం ప్రశాంతత తగ్గే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందరూ చంద్రుడిని ధ్యానించడం, ప్రధానంగా విష్ణు సహస్రనామాన్ని పారాయణం చేసిన, ఈశ్వరారాధన చేసిన చంద్రబలం పెరిగి సహజ సిద్ధంగా ఆంగ్ల సంవత్సరారంభ చక్ర ఫలితాలు సంపూర్ణమైన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలని ప్రసాదించడానికి ఎక్కువగా అవకాశం కనపడుతుంది. 12 రాసుల వారికి 2015 సంవత్సరంలో ఏర్పడబోయేటటువంటి ఫలితాల గురించి తెలుసుకుంటూ ఆచరించవలసినటువంటి నియమాలని పరిశీలన చేద్దాం. ముందుగా మేషరాశి. ఈ సంవత్సరం మేషరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే జన్మస్థ చంద్రయోగం విశేషంగా యోగిస్తోంది. అలాగే షష్ఠ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాహుగ్రహము పరిపూర్ణంగా రక్షిస్తుంది. సంవత్సరం అంతా కూడా ఒకే రాశిలో సంచరిస్తున్నటువంటి రాహు ఫలితము ధైర్యానికి సంకేతంగా, అలాగే విజ్ఞానవంతమైనటువంటి ఫలితాలని ఆశించే క్రమంలో శుభ ఫలితాలని ఆశిస్తారు. మేషరాశి వారు 2015 సంవత్సరంలో కార్యముల యందు చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తారు. చేపట్టే పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఓర్పు సహనంతో పనిచేసి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నామంటే చతుర్థ స్థానంలో దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి విఘ్నాలు కలిగించడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే గత కొద్ది కాలంగా ప్రారంభమైనటువంటి అష్టమ శని దోషం కూడా వెంటాడుతోంది. కాబట్టి ప్రధానంగా మేషరాశి వారు ఆర్థిక విషయములలో చేపట్టే పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పుడు ప్రధానంగా చైతన్యవంతమైన ఆలోచనల్ని తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారాన్ని తీసుకోవాలి. 1-2 సార్లు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే విఘ్నాలు తొలగి విజయం వైపు పయనిస్తారు, విజయం సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే భూలాభము, ఆస్తిపరమైన అభివృద్ధి, గృహ నిర్మాణాది కార్యక్రమాల్లో విజయము ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి. కుటుంబంలో శుభ కార్యక్రమాలు, గృహంలో ఆనందంగా జీవించడానికి అవసరమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం అధికంగా గోచరిస్తోంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఉత్తరార్ధం చాలా బాగుంది. అంటే 2015 జూలై 14వ తేదీ ఉదయం 6:25 నుండి
దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి కర్కాటక రాశి నుండి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఇది మేషరాశికి పంచమ స్థానం అవుతుంది. విద్యాపరంగా, విజ్ఞానపరంగా అభివృద్ధిని సాధించడానికి దేవగురువైన బృహస్పతి బలం పరిపూర్ణంగా రక్షిస్తుంది. ఉత్తరార్ధం చాలా బాగుంది, అంటే బలం పెరుగుతోంది. ఇక్కడ రాహుబలం మాత్రమే యోగిస్తోంది సంవత్సరం మొత్తం. జూలై నుండి గురుబలం కూడా తోడవటం వల్ల మేషరాశి వారికి కార్యసిద్ధి ఉత్తరార్ధంలో బాగుంది. అంటే జూలై తర్వాత శుభ ఫలితాలు అధికంగా గోచరిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం మేషరాశి వారు శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించవలసిన అదృష్ట వర్ణము ఎరుపు, అదృష్టవారము మంగళవారం, అదృష్ట దైవం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. ఈ సంవత్సరం ధరించవలసిన అదృష్ట రత్నము పగడం. ప్రధానంగా ఈ సంవత్సరంలో దానం చేయవలసినటువంటి ధాన్యాలు నువ్వులు, శనగలు, ఉలవలు. మేషరాశి వారు సందర్శించవలసిన ఆలయ సందర్శనాలు శివాలయ సందర్శనం, మహాగణపతిని సందర్శించడం చాలా మంచిది. 2015 సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారి భవిష్యత్తును పరిశీలిస్తే 3 గ్రహాలు సహకరిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా చంద్ర, శుక్ర, కేతు గ్రహాలు యోగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాది రంగాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మీ శ్రద్ధ, మీ సత్యము మిమ్మల్ని కాపాడి తీరుతుంది. ముఖ్యంగా దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఉచ్చులో ఉండటం, లాభాధిపతి ఉచ్చులో ఉండటం ద్వారా కష్టపడితే శుభ ఫలితాలు వశమవుతాయి. ధర్మబుద్ధితో వ్యవహరిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో ధనం సంపూర్ణంగా చేతికందుతుంది. కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మిత్రుల సహాయం వల్ల విజయం పొందుతారు. అలాగే మొహమాటం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా కనపడుతున్నాయి. సప్తమస్థ శని వీక్షణం బాగా కనపడుతుంది. ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ ఏకాదశంలో కేతుగ్రహము లాభస్థానంలో శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది. కాబట్టి వృషభ రాశి వారు ఎక్కువ శాతం దైవపరమైన బలాన్ని, ఫలాన్ని పొందుతున్నారు. వృషభ రాశి వారు ధరించవలసినటువంటి అదృష్టవర్ణం శ్వేతవర్ణం. శ్వేతవర్ణ వస్త్రాలు ధరించడం ద్వారా శుభం చేకూరుతుంది. అదృష్టవారం శుక్రవారం. అదృష్ట దైవం మహాలక్ష్మి. మహాలక్ష్మిని స్తుతిస్తే విశేషమైన శుభాలు వస్తాయి. వృషభ రాశి వారికి 2015లో కలిసి రావాలంటే వజ్రాన్ని ధరించాలి. అదృష్ట రత్నం వజ్రం. అలాగే వృషభ రాశి వారు 2015 సంవత్సరంలో అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా శనగలు, మినుములు దానం చేయడం చాలా మంచిది. అదృష్ట ప్రాప్తి కోసమే వృషభ రాశి వారు ఆలయ సందర్శనంలో దుర్గామాతని, లక్ష్మిని సందర్శించాలి. ఇలా సందర్శిస్తే వృషభ రాశి వారికి అదృష్టం సంప్రాప్తిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం మిథున రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే 2 గ్రహాలు సంపూర్ణమైనటువంటి శుభాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా సంవత్సరం అంతా శనిగ్రహము 6వ రాశిలో సంచరిస్తోంది. 6వ రాశిలో శని యోగాలు పరిపూర్ణమైనటువంటి విజయానికి సంకేతంగా కనపడుతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో పూర్వార్ధం అంతా దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి అనుగ్రహిస్తున్నారు. ధనస్థానమైనటువంటి కర్కాటక రాశిలో ఉచ్చ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తున్నారు. ఈ విధంగా సత్ఫలితాలు కనపడుతున్నాయి. పెద్దల వల్ల, అధికారుల వల్ల గౌరవం లభిస్తుంది. ఉన్నత పదవి లాభాలు కనపడుతున్నాయి. పదోన్నతులు కనపడుతున్నాయి. మీ ప్రతిభతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. శుభ కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా పాల్గొంటారు. తద్వారా మంచిని పొందుతారు. అలాగే ధనధాన్యాభివృద్ధి కనపడుతోంది. అవసరానికి ధనం చేతికందుతుంది. గతంలో కంటే ఈ సంవత్సరంలో సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. మిథున రాశి వారు తరచూ శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించవలసినటువంటి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ వర్ణం. ఆకుపచ్చ వస్త్రాలను ధరించడం ద్వారా 2015 సంవత్సరంలో మిథున రాశి వారికి శుభం చేకూరుతుంది. అదృష్టవారం బుధవారం. అదృష్ట దైవం సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. 2015లో కలిసి రావాలంటే వజ్రాన్ని ధరించాలి. అదృష్ట రత్నం వజ్రం. శనగలు, మినుములు, ఉలవలు దానం చేయడం ద్వారా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టార్థమై దర్శించవలసినటువంటి దేవతలు మహాగణపతి, దుర్గామాత. గణపతి, దుర్గా సందర్శనం వల్ల మిథున రాశి వారికి సంపూర్ణమైన విజయాలు సమకూరుతాయి. 2015లో కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా
3వ స్థానంలో రాహుగ్రహ యోగం విశేషంగా యోగిస్తుంది. అలాగే దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఉత్తరార్ధంలో జులై తర్వాత శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తున్నారు. అన్ని విధాల సత్ఫలితాలు రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలున్నాయి. ఈ క్రమంలో అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సంవత్సరం అంతా మీ రంగాల్లో విజయప్రాప్తి కలదు. పనులను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. చైతన్యంతో ఉత్సాహంగా పనిచేస్తారు. వస్త్రధాన్యాది లాభాలుంటాయి. గతంలో కంటే శుభకాలం కలదు. ఉత్తరార్ధంలో సత్ఫలితాలు అధికంగా ఉన్నాయి. విద్య, ఉద్యోగ, ఆర్థిక రంగాల్లో విజయాలు వశమవుతాయి. అధికారుల నుండి ఒత్తిళ్లు తగ్గుతాయి. ఒక శుభవార్తను వింటారు. అయితే ఇక్కడ శని దోషం ఉన్నది కాబట్టి గొడవలకి తగాదాలకి తావివ్వకుండా సౌమ్యంగా మాట్లాడుతూ చిరునవ్వు మందహాసంతో ఈ సంవత్సరం తరచూ శుభ కార్యక్రమాల్లో కర్కాటక రాశి వారు ధరించవలసినటువంటి వస్త్రములు తెలుపు వస్త్రములు. తెలుపు వస్త్రములు ధరించడం ద్వారా ప్రశాంతతతో పాటుగా అదృష్టం వరిస్తుంది. అదృష్టవారం కర్కాటక రాశి వారికి సోమవారం అదృష్టవారం. అదృష్ట దైవం దుర్గామాత, అదృష్ట రత్నం ముత్యము. ఈ సంవత్సరంలో అవకాశం వచ్చినప్పుడు దానాలు చేసుకోవటానికి శనగలు, నువ్వులు, ఉలవలు ఈ ధాన్యాల్ని దానం చేసుకోవాలి. అదృష్టం కోసమే ఆలయ సందర్శనార్థమై శివ, గణపతి, సూర్య ఈ దేవతల్ని సందర్శించడం చాలా మేలు చేస్తుంది. 2015 సంవత్సరంలో సింహరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలన చేసినట్లయితే దీర్ఘగ్రహాలు రాహు, కేతు, శని, గురువు ఈ గ్రహాలు ఏవి సహకరించట్లేదు. ప్రతి అంశంలోనూ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. శ్రద్ధ చాలా అవసరం. పెద్దల ఆశీర్వచన బలంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, బంధుమిత్రుల సహకారం తప్పనిసరి. ఏ పని చేస్తున్నా 1-2 సార్లు ఆలోచించి పని చేయాలి. మిత్రులతో చెప్పి లేదా కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పి వారి సలహా పైన మనం ముందుకు వెళ్ళడం చాలా మంచిది. శుభాశుభ మిశ్రమంగా కనపడుతోంది. పట్టుదలతో, దైవ దీక్షతో, దైవ బలంతో కార్యసాధనలో ముందుకు వెళతారు. చేపట్టే పనుల్లో ఆలస్య ధోరణి గోచరిస్తోంది. అన్నిట మిశ్రమ ఫలితాలు కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి ధనయోగం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ధనయోగం బాగుంది. తెలియకుండానే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. కొన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక శుభవార్తను వింటారు. కొన్ని సంఘటనల వల్ల సమస్యలు తీరుతాయి. అలాగే కొన్ని సంఘటనల ప్రభావం చేత జ్ఞానోదయం అవుతుంది. సింహరాశి వారు శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించవలసినటువంటి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు వర్ణం. అదృష్టవారం ఆదివారం. అదృష్ట దైవం సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడు. 2015 సంవత్సరంలో అదృష్టాన్ని పొందాలంటే కెంపు రత్నాన్ని తప్పనిసరిగా ధరించాలి. అలాగే నువ్వులు, శనగలు, ఉలవలు దానం చేయాలి. అదృష్టార్థమై సందర్శించవలసినటువంటి దేవాలయాలు దుర్గా, గణపతి, సూర్య ఈ దేవతల్ని సందర్శించడం ద్వారాగా మరింత విజయాలని సొంతం చేసుకుంటారు సింహరాశి వారు. 2015 సంవత్సరంలో కన్యారాశి వారి భవిష్యత్తును పరిశీలిస్తే ఏకాదశస్థ గురుయోగం విశేషంగా యోగిస్తోంది. శుభానికి సంకేతం. ఉచ్చ గురువు అదృష్టము, ఆర్థికము, ఆరోగ్యము ఈ మూడింటిని ప్రసాదిస్తారు. అలాగే తృతీయంలో ఉన్నటువంటి శని బలం పరిపూర్ణంగా యోగిస్తోంది. గతంలో కంటే అదృష్టాన్ని పొందే యోగం ఉంది. చేపట్టే పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. మీ రంగాల్లో అభివృద్ధిని సాధిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగ లాభం కనపడుతుంది. అలాగే వ్యాపారస్తులకి ధనయోగం. వృత్తిపరంగా విశేషంగా ఆర్థిక సంపద సమకూరుతుంది. అదృష్ట యోగాలు కలవు. విద్యార్థులకు విద్యాపరమైనటువంటి అభివృద్ధి బ్రహ్మాండంగా గోచరిస్తుంది. అన్ని రంగాల వారికి కూడా కన్యారాశి ఫలితాలను పరిశీలిస్తే ఏకాదశ గురువు, తృతీయ శని సంపూర్ణంగా రక్షిస్తున్నారు. ఉత్తరార్ధంలో గురుబలం తగ్గుతుంది. జూలై నుండి గురువు సింహరాశిలోకి వస్తారు కాబట్టి ఉత్తరార్ధంలో గురు సంబంధమైనటువంటి దోషం ఏర్పడుతుంది కనుక గురు ధ్యానం చేయాలి. అలాగే శుభప్రదమైన కాలం. గతంలో కాని పనులు ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తారు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అదే క్రమంలో గృహ భూలాభాలు కనపడుతున్నాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి సంపూర్ణంగా ఉన్నది. నీతి నియమాలతో వ్యవహరిస్తారు. దేవగురువైన బృహస్పతి ఏకాదశంలో ఉన్న కారణం చేత సంపూర్ణమైన దైవబలం లభిస్తుంది. కన్యారాశి వారు
సంపూర్ణమైనటువంటి శుభయోగాల్ని పొందాలంటే తరచూ శుభ కార్యక్రమాల్లో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఆకుపచ్చ వస్త్రాలని ధరించాలి. ఆకుపచ్చ వర్ణాన్ని ధరించడం ద్వారాగా పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతత, విజయము, చైతన్యము లభిస్తాయి. అదృష్టవారం బుధవారం, అదృష్ట దైవం మహావిష్ణువు, అదృష్ట రత్నం ఆకుపచ్చ రత్నం. ఆకుపచ్చ రత్నాన్ని ధరిస్తే 2015లో విజయాలు సొంతమవుతాయి. అవకాశం వచ్చినప్పుడు శనగలు, మినుములు, ఉలువలు దానం చేయడం ద్వారాగా గ్రహదోషం తొలగుతుంది. అదృష్టపరమైన దేవాలయ సందర్శనంలో శివ, దుర్గా, గణపతి ఈ దేవతల్ని సందర్శించడం మరింత శుభదాయకం. ఈ సంవత్సరం తులారాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలిస్తే దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఉత్తరార్ధంలో ఏకాదశంలోకి వస్తారు. ఈ ఏకాదశంలో ఉన్నటువంటి గురు ఫలితాలు పరిపూర్ణంగా యోగిస్తాయి. అలాగే సంవత్సరం అంతా కూడా తులారాశి వారికి షష్ఠ స్థానంలో కేతుగ్రహ సంచారం శుభాన్నిస్తుంది. ఈ 2 గ్రహాలు యోగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటుగా ఏలినాటి శని ప్రభావం కూడా కనపడుతుంది. అధిక శాతం శుభయోగాలకి అవకాశం కనపడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పనిచేసి గురుకేతుల కటాక్షంతో విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. చేసే పనిలో స్పష్టత, నిబద్ధత ఏర్పడుతుంది. ధర్మ నిరతి కనపడుతోంది. విజయం వైపు పయనిస్తారు. మానసికంగా ఒత్తిళ్లు పెరుగుతాయి. మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. మాట ఇస్తే మాటని నిలబెట్టుకునేట్టుగా వ్యవహరించాలి. ఎందుకంటే వాక్స్థానంలో శనిదోషం కనపడుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. సందర్భోచితంగా మాట్లాడాలి. మీ పనితీరుతో అధికారులను, పెద్దలని మెప్పిస్తారు. మీ ప్రతిభతో అందరి యొక్క ప్రశంసలు లభిస్తాయి. తులారాశి వారు తరచూ శుభ కార్యక్రమాల్లో ఈ సంవత్సరం అంతా ధరించవలసినటువంటి అదృష్టవర్ణం తెలుపు వర్ణం. శ్వేత వస్త్ర ధారణ గౌరవాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అదృష్టవారం శుక్రవారం, అదృష్ట దైవం మహాలక్ష్మీదేవి, అదృష్ట రత్నం వజ్రం. వజ్రాన్ని ధరించడం ద్వారా అదృష్ట ప్రాప్తి కలుగుతుంది. శనగలు, నువ్వులు, మినువులు దానం చేయడం ద్వారా గ్రహదోషం దూరం అవుతుంది. ఆలయ సందర్శనంలో శనిదోషం తొలగడం కోసమై విష్ణు ఆలయాలు, లక్ష్మి, వెంకటేశ్వర, అలాగే భవానీదేవి సందర్శనం ఎంతగానో కాపాడుతుంది. ఆపదల్ని దూరం చేస్తుంది, అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. 2015 సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలన చేస్తే ఏకాదశంలో రాహుగ్రహ శుభయోగం విశేషంగా చక్కగా అదృష్టాన్ని ఇస్తుంది. ఏకాదశంలో ఒక గ్రహం ఉంటే చాలండి, పరిపూర్ణమైన అదృష్టం వస్తుంది. అదృష్టం అంటేనే ఏకాదశ స్థానం. ఏకాదశానికే మరొక పేరు లాభం. అలాగే దేవగురువైన బృహస్పతి భాగ్యరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఉచ్చులో ఉండటం శుభాన్నిచ్చే అంశం. ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. పూర్వార్ధం పరిపూర్ణంగా రక్షిస్తోంది. జూలై తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సంవత్సర ప్రారంభ చక్రాన్ని పరిశీలిస్తే పరిపూర్ణమైన ఆర్థిక లాభాలతో వృశ్చిక రాశి వారు ముందుకు వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. అదృష్ట ప్రాప్తి కలదు. అధికంగా శుభయోగాలున్నాయి. మీ పనితీరుతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. గౌరవం పెరుగుతుంది. ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృశ్చిక రాశి వారు సంవత్సరం అంతా అదృష్టం పొందడం కోసమే ధరించవలసినటువంటి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు వర్ణం. ఎరుపు వర్ణ వస్త్రాలు ధరించడం చాలా మంచిది. అదృష్టవారం మంగళవారం. మనస్సులో మంగళవారం నాడు సంకల్పం చేసి ప్రారంభం చేస్తే ఆ కార్యాలు విజయాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ధ్యానించాలి. అదృష్టరత్నం పగడం. శనగలు, నువ్వులు, ఉలవలు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా దానం చేయటం మంచిది. అలాగే దోషాలు తగ్గటం కోసమే, దోషాలు తొలగటం కోసమే, ఏలినాడి శని దోషం తొలగటం కోసమే ప్రధానంగా సందర్శించవలసినటువంటి ఆలయ సందర్శనం వెంకటేశ్వర స్వామి వారు, పద్మావతి ఈ దేవతల్ని సందర్శించడం మరింత శుభదాయకం. ఇక ఈ సంవత్సరం ధనుసు రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలిస్తే దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి అష్టమ స్థానం నుండి ఉత్తరార్ధంలో భాగ్యస్థానానికి చేరుతున్నారు. జూలై నుండి సత్ఫలితాలున్నాయి. విశేషమైన శుభ, భాగ్య, అదృష్ట, లాభ, రాజయోగాలు కలవు. కారణం ధనుస్సు రాశికి అధిపతి దేవగురువైన బృహస్పతి. ఆయన ఉచ్చులో ఉండటం, అక్కడ నుండి
భాగ్యప్రవేశం చేయటం 2015లో కలిసి వచ్చే అంశం. అయితే కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. కారణం, చేసే పనిలో స్పష్టత లోపిస్తుంది. ఎందువల్ల? దశమంలో రాహుదోషం, అలాగే శుభస్థానము, అనుకూల శుభస్థానమైన సుఖస్థానంలో చతుర్థకేతు దోషం, ఏలినాటి శని దోషం ఇప్పుడే ప్రారంభం అవటం. ఈ 3 దోషాలున్నాయి కనుక గురు బలం వచ్చేంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే పూర్వార్ధం అంతా దైవ సంబంధమైనటువంటి ధ్యానంతో, భక్తి ప్రపత్తులతో, కుటుంబ సభ్యుల సలహాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి. నలుగురికి ఉపయోగపడే మంచి పనులు చేస్తారు. అందరి నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. రాస్యాధిపతి గురువు ఉచ్చులో ఉండటం ద్వారాగా 10 మందికి ఉపయోగపడేట్టుగా సహాయం చేసే విధంగా ఆలోచిస్తారు. సమస్యలు ఎదురైనా పోరాడి విజయం సాధిస్తారు. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఎదురవుతారు. బుద్ధిబలంతో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించి సమస్యలని దూరం చేస్తారు. 2015వ సంవత్సరంలో ధనుస్సు రాశి వారు తరచూ శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించవలసినటువంటి అదృష్ట వర్ణం పసుపు వర్ణ వస్త్రాలని ధరించాలి. అదృష్టవారం గురువారం. అదృష్ట దైవం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు. అదృష్టరత్నం కనకపుష్యరాగం. శనగలు, నువ్వులు, మినువులు, ఉలవలు తప్పనిసరిగా సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా దానం చేసుకోవాలి. అలాగే గ్రహ బలం పెరగడం కోసమై ఆలయ సందర్శన క్రమంలో సాయ సందర్శనం, గురుదత్తాత్రేయ సందర్శనం చాలా వరకు రక్షిస్తాయి, మనశ్శాంతిని ప్రసాదిస్తాయి. ఇక ఈ సంవత్సరం మకర రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలన చేస్తే పరిపూర్ణమైన శుభయోగము, అదృష్ట యోగాలు, రాజయోగాలు సంప్రాప్తమవుతున్నాయి. లాభస్థానంలో శని బలం పరిపూర్ణంగా రక్షిస్తుంది. అలాగే సప్తమ రాశి అయిన కర్కాటకంలో బృహస్పతి బలం చక్కగా రక్షిస్తుంది. బృహస్పతి వీక్షణం కూడా కాపాడుతుంది. మీనరాశిలో తృతీయస్థ కేతువు యోగిస్తున్నారు. అన్నిటా విజయాన్ని పొందే అవకాశం అధికంగా ఉన్నది. పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలమైనటువంటి సమయం. వ్యాపారస్తులకి ధనలాభాలు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి. వృత్తిపరమైనటువంటి అభివృద్ధి పరిపూర్ణంగా కనపడుతోంది. చేసిన పనిలో 100% శుభ ఫలితాలు సంప్రాప్తమవుతాయి. ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల కొన్ని సమస్యలు మధ్యలో వస్తాయి. అవి పెద్దల్ని సంప్రదించి ముందుగానే ఆలోచించి ఏది సరైనదో నిర్ణయించుకొని చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మకర రాశి వారు ఈ సంవత్సరం అంతా శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించవలసిన వర్ణం నీలవర్ణము. అదృష్టవారం శనివారం. ఏ పని మొదలుపెట్టినా శనివారం ప్రారంభించడం చాలా మంచిది. అదృష్ట దైవం సాక్షాత్తు కలయుగ భగవానుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు. ఇంద్రనీలాన్ని ధరించడం ద్వారా 2015వ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారు సంపూర్ణమైనటువంటి విజయాన్ని పొందుతారు. శనగలు, మినువులు దానం చేస్తే సరిపోతుంది. అదృష్టాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి ఆలయ సందర్శనాలు సరస్వతి, లక్ష్మీ, దుర్గా ఈ దేవతల్ని సందర్శిస్తే సంపూర్ణమైన ఆయువు, ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము లభిస్తాయి. ఈ సంవత్సరం కుంభరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలన చేస్తే దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి బలం ఉత్తరార్ధంలో సంపూర్ణంగా యోగిస్తోంది. సింహరాశిలోకి గురువు ప్రవేశించిన రోజు నుండి విజయాలు కనపడుతున్నాయి. జూలై నుండి ఉత్తరార్ధంలో సంపూర్ణమైన శుభయోగం కలదు. కుంభరాశి వారికి గురుబలం అదృష్టాన్ని, ధనయోగాన్ని, విద్యాపరమైన, జ్ఞానపరమైనటువంటి దైవ సంపదని ఆపాదింపజేస్తుంది. గృహంలో శుభ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అందరికీ యోగ్యమైన, ఆదర్శవంతమైన పనులు చేస్తారు. ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ధనలాభము, భూలాభము, గృహ నిర్మాణాది కార్యక్రమాల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. పెద్దల నుండి గొప్ప ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుంభరాశి వారు లేలేత నీలివర్ణములు అంటే ఆకాశపు రంగు వస్త్రాలని ధరించడం, స్కై బ్లూ అంటాం. ఈ వస్త్రాలని శుభ కార్యక్రమాల్లో ధరించడం ద్వారా పరిపూర్ణమైన గుర్తింపు, మనశ్శక్తి, అలాగే మానసిక ఆనందం కలుగుతుంది. ఇదే క్రమంలో శనివారం అదృష్టవారం. అదృష్ట దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి వారు. అదృష్ట దైవం ఈశ్వరుణ్ణి కూడా ధ్యానించడం చాలా మంచిది. ఇంద్రనీలాన్ని అదృష్టరత్నంగా ధరించాలి. 2015వ సంవత్సరంలో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా శనగలు, నువ్వులు, మినువులు, ఉలవలు దానం చేయడం చాలా మంచిది. ఐశ్వర్య సిద్ధి కోసమే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర, శివ, విష్ణు ఆలయ
సందర్శనం ఎంతగానో కాపాడుతుంది. ఈ సంవత్సరం మీనరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలన చేస్తే సంవత్సర ప్రారంభ చక్రరీత్యా గురుబలం పరిపూర్ణంగా యోగిస్తుంది. సంవత్సర ఆరంభంలో రక్షిస్తున్నటువంటి దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ఉచ్చలో పంచమంలో సంపూర్ణ విజయాన్ని ఇస్తున్నారు. పైగా రాస్యాధిపతి కూడా అయి ఉన్నారు. గురుబలంతో సంవత్సరం ప్రారంభమవుతోంది. ఉత్తరార్ధంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చేసే పనుల్లో చాలా శ్రద్ధావంతంగా బద్ధకం లేకుండా వ్యవహరించాలి. చైతన్యవంతంగా ఆలోచించాలి. శుభప్రదమైన ఆలోచనలు చేయాలి. ప్రతి అంశం శుభకోణంలోంచి చూడాలి. కార్యములలో విజయము, ఐశ్వర్య సిద్ధి, సత్ప్రవర్తన వల్ల లభించే గౌరవము 2015లో దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. సంతోషంగా ఉంటారు. బంధుమిత్రులలో గౌరవం పెరుగుతుంది, మర్యాద పెరుగుతుంది. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను చేపట్టి విజయవంతం చేస్తారు. ధార్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. కారణం గురుగ్రహము ఉచ్చులో పంచమ స్థానంలో ఆలోచనా స్థానంలో ఉండటం ద్వారా గతంలో కాని పనులన్నీ సఫలీకృతమవుతాయి. మీనరాశి వారు 2015 సంవత్సరంలో విజయాలు సొంతం చేసుకోవాలంటే పసుపు వర్ణ వస్త్రాలని ధరించాలి. శుభ కార్యక్రమాల్లో అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా వీలైనన్ని సార్లు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా గౌరవాన్ని పొందుతారు. అదృష్టానికి దగ్గరవుతారు. గురువారం అదృష్టవారం. అదృష్ట దైవం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు. కనకపుష్యరాగం అదృష్టాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి రత్నం. 2015 సంవత్సరంలో కనకపుష్యరాగాన్ని దగ్గర పెట్టుకున్న పరిపూర్ణమైనటువంటి విజయం సొంతమవుతుంది. మినుములు అలాగే నువ్వులు, శనగలు దానం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. అలాగే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి ఆలయ సందర్శనాలు, మహాగణపతి, లక్ష్మి ఈ దేవతల్ని సందర్శించడం ద్వారాగా శక్తి అలాగే దైవబలము రెండూ చేకూరుతాయి. 2015 సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల వారికి లభిస్తున్నటువంటి ఫలితాలు ఇవి. 12 రాశుల వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి శుభయోగాలు, అదృష్ట యోగాలు, ఆనందాది యోగాలు, వీటితో పాటుగా ఐశ్వర్యము, ఆరోగ్యము లభించాలని కలియుగ ప్రభువైనటువంటి అల్మేర్మంగా పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు సంపూర్ణంగా అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలని ప్రసాదించుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఆశీర్వచనం. ఓం శతమానం భవతి శతాయుః పురుషః శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి సంపూర్ణ శుభఫలావాప్తిరస్తు ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్తు ఆయురారోగ్య సకలైశ్వర్య ప్రాప్తిరస్తు. సర్వేషాం ఈటీవీ ప్రేక్షకాణాం సంపూర్ణ క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య సిద్ధిరస్తు.